जदों फिर आए थल्ले फौजां जरनैलों का हुक्म मनण लग जाण, जदों मोर्चे च हुंदे आ उदों फिर वो फौजां हारदियां नहीं। ये जाबते का सवाल हुंदा है। किसी वेले जरनैल गलत भी हो सकता है, पर जदों मोर्चे चढ़े हुंदे आपां उदों जरनैल का हुक्म ही हुंदा है। बाद दे विच रिव्यू कर लैंदे, क्योंकि कई वार फौजां दे विच असीं इतिहास पढ़िया जंगां दे, बहुते वार जरनैल की माड़ी जी गलती तो भी बड़े बड़े फौजां दे नुकसान भी हो जाते हैं। पर फौजां च जदों रिव्यू करदे आ जरनैल दोषी पाया जाता, पर उस नूं नहीं कहा जाता भी फौजां गलत होईआं, क्योंकि फौजां ने तो जरनैल का हुक्म मन्निया है। इस करके वो फौजां जितदियां हुंदियां हमेशा। सो बहुत सत्कारयोग साडे किसान वीर, सत्कारयोग साडियां मावां भैणां। सो बाई जी पहला मैथों बोल के गए आ काफ़ी विस्तार दे नाल, जिहड़े नूं पूरे साल तो आपां लगातार प्रचार दे आ रहे हैं भी लड़ाई साडी कल्ले मोदी नाल नहीं, अडानियां बानियां दे नाल है। उहे अडानियां बानियां दे नाल भी नहीं। पंजाब दे विच ठीक है आपां ना भारता अडानियां बानियां दा, हिंदुस्तान च भी ना उभर गया। पर जदों कुल दुनिया ते झाती मारदे आपां, ये अडानी अबानी टाटा बिरला डालमिया जिन्होंने पहला गिणते होंदे सी, छोटे छोटे घराने काफ़ी न, पर बड़े घराने इन्हां दे उत्ते होर बड़े बैठे आ। सामराजी मुल्क बैठे आ, वित्ती संस्थावां बैठियां जिन्हां दा रोज़ जिक्र करते हैं। जिहड़ी सारी दुनिया की चूल है, सारी दुनिया की आर्थिकता नूं चलाउण वाले संसार बैंक, कौमांतरी मुद्रा कोश ते इन्हां दी बनाई हुई जथेबंदी संसार व्यापार जथेबंदी, एडा वड्डा लुंग लाना इन्हां दा, जिहदे नाल अपनी टक्कर भेड़ लग्या होया है। इहदे करके आपां अपनी जथेबंदी जिद्दे तो यह घोल शुरू किया जून महीने तो, नवंबर तो आह दिल्ली दीआं बरूहां ते आए हैं, आपां जून महीने तो घोल शुरू किया पंजाब दे विच। जदों यह 5 जून नूं आर्डीनेंस आए है, उदे तो ही अपनी जथेबंदी ने सारा क्यास ला के मिथता सी भी यह लड़ाई बहुत लंबी चलण वाली है। ये 1-2 दिनां दी 1-2 महीनों की नहीं, ये सालां बधी लड़ाई है। तो साल तो हो गया, सालां बधी का मतलब भी ये सालां तो वध चल सकती है। जिमें बहुत खुशी की गल है, जिमें ताहां तो गल शुरू होंदी अज अपने, जे तुसीं जाओ अपने दफ्तर दे विच, जिहड़ा गऊशाला कोले अपना दफ्तर बनाया होया है, हुण नवें साल दे जाके उहदे दर्शन करियो। तुसीं जाके जांदे ही रहंदे हो, तुसीं उहनूं नवीं दिख देती। वो टीम ने बड़ा वधिया काम किया। इहदा मतलब नवें साल की न्यों रखती। आई हुण तुसीं इधर नवें तौर पर आपदे तंबूआं नूं नवीं दिख देनी है। जिहड़े कुछ तंबू पिछले दिनों दे विच बंद बुंद भी है, काम धंधे न, काफ़ी तंबूआं नूं जिंदे भी है। इस करके एक तो आपां अज तो सौहां खा के जाजे भी कोई भी तंबू, कोई भी साडा कैंप, वो ब्लाकां वाले पिंडां वाले नोट करो, वो खुल जाना चाहिए एक अद्धे दिन दे विच। भावें 2-4 बंदे ही आउण उस पिंड दे, सारे दे सारे कैंप खुले होने चाहिए है। इहदे नाल रूप बदल जू सारे अपने घोल दा। तो उन्होंने कहो भी आ जाओ भाई, नवें साल च प्रवेश होने जा रहे हैं, आओ नवें साल का आगाज करिए। क्योंकि 26 जनवरी नूं 26 नवंबर नूं अपने ऐलान आए हुए है भी आपां वरेगंढ मना रहे हैं, पूरा वरा हो जाना उस दिन दिल्ली दीआं बरूहां ते इस घोल के दौरान किड्डियां जित्तां जित लियां वो भी रोज़ गिणदे हैं। ते सारियां सियासी पार्टियां नंगे किवें करते, तुसीं गौर नाल खबरां पढ़ो।
ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਔਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। 1952 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਰਣੌਤ ਕੰਗਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਚਲਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਟਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚਕਾਈ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RSS ਦੀ ਚੱਕੀ ਚਕਾਈ ਨੇ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ 2014 ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੀਖ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਸੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MP ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੜਬ ਕੁੱਕੜ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅੜਬ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੜਬ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਫਾਦਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਂਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਹੀ ਖੋ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਦ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਡੂ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯਾਰ ਬੇੜਾ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਜੇ ਐਸੇ ਅੜੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ,
ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਕਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੇ ਨਾ ਗਿਣੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਊ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕਮਾ ਚੱਲੋ, ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾਕੇ ਭੰਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ। ਉਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2013 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਆ ਇੱਕ ਬਣਦੀ। ਨਰਮੇ ਘੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਂ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੜਦਾ ਇਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਟ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਠਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੜ ਲਓ ਘੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕਣ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਤੇ। ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਆ ਬਈ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਜਲਾਸ ਮੁੱਕ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪਰਸੋਂ 11 ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰੌਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਨਰਮੇ ਤੇ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਏ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ? ਆਈ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਦੇ ਛੋਡੇ ਹੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਚੱਕੋ ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਬਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਕਾਉਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਬ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹਜੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਲ ਦੀ ਦਾਬ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਪਿੰਕੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾਬ ਪੁੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੋਲ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਘੱਟ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਘੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਸੀ, ਬਜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, DAP ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਸੂਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਪਾੜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ 50%, ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ। ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ 50 ਤੋਂ 70% ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜੂ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿਓ 70% ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜੂ। 50 ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ, 50 ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜੋ 50 ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ, 70 ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਾੜੇ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।